Hello, hello. Now voice clear unda, vinapadutunda. Speak anyone. Khatun, please unmute yourself. Yes. Kumar, నా వాయిస్ వినపడుతుందా? స్పీకర్ ఆన్ చేసుకోండి కుమార్. నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందా? హలో, హలో, నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? కుమార్ వినపడుతుందా? హలో, హలో, నా వాయిస్ వినపడుతుందా అండి? కథన్ స్పీకర్ ఆన్ చేసుకోండి అమ్మా. హలో, ఎస్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్. నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినపడుతుందా? ఓకే, టు స్టార్ట్. కుమార్, నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినపడుతుందా? ఒకసారి స్పీకర్ ఆన్ చేసుకోండి. కుమార్, స్పీకర్ ఆన్ చేసుకోండి మీరు. నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? హలో, హలో, నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? మా మనీషా స్పీకర్ ఆన్ చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే, రైట్, ఐ విల్ స్టార్ట్. ఓకే, okay, see here, last class I explained about the how to solve the simultaneous linear equations by 4 methods. One is Cramer's method, matrix inverse method, and another one is Gauss elimination method and Gauss-Jordan method. Okay, these are the 4 methods for solving the system of linear equations. Okay, now I will going to explain next topic, that is iterative methods. Okay, so whatever the methods we discussed in the previous case, they are direct methods, just by using inverse method or Gauss-Jordan method, Gauss elimination method, or Cramer's method. Now let us come to the methods by using iterative process. So by using the iterative method, that is by taking the approximation, first approximation, second approximation, or we can call with the iterative process, first iteration, second iteration, how we are going to obtain the solution for the given system of linear equations. Okay, so come to the solutions solving the simultaneous linear equations by iterative methods. Okay, in under this we have 2 major topics. Okay, ఈ రెండు methods కలిసి in our final exam definitely will get the one long answer question. One is Jacobi iteration method, another one is Gauss-Seidel iteration method. Okay, are you following me? So we have only 2 methods for solving the system of linear equations, that is one is Jacobi iteration method, another one is Gauss-Seidel iteration methods. Okay, first I will going to start the first Jacobi iteration method. I will share the screen.
Yes, now it's clear ఉంది కదా? Okay. Manisha, నా వాయిస్ వినపడుతుంది కదమ్మా? Yes, I am audible. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. Yes, now screen is visible. Screen కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? స్పీక్ ఎనీవన్, ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడండి. స్క్రీన్ కనపడుతుందా? హలో, స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఓకే, okay. So here, so this is the methods already we covered in last class. Next, coming to the as this also we finished. Next, unit 3. So this is the last topic in this part. Numerical solutions of simultaneous linear equations by iterative methods. Under this we have two major topics. One is Gauss-Seidel iteration method. Another one is Jacobi iteration method. Okay. First, coming to the Jacobi iteration method. Okay, this is one of the very easiest methods. Not only this Jacobi iteration method. Next, Gauss-Seidel method also. These two are the very easiest methods if you compare with previous topics. But in this, we are going to take the iteration process. That is step by step. That is approximation process. First approximation, see what is answer for x, y, z. Next approximation, again go for the same solving the equations x, y, z. And by taking first approximation, second approximation, just we need to compare the answers. If two consecutive approximations answers are similar, then stop there only. That is the final answers. I will explain the procedure how we are going to solve this method. Here, let us suppose consider the system of three linear equations: a11x plus a12y plus a13z equal to b1, a21x plus a22y plus a23z equal to b2, a31x plus a32y plus a33z equal to b3. These are the three equations. From these, first I want to find the x value from equation 1, y value from equation 2, z value from equation 3. That is just I am going to considering the diagonal elements first. So a11x. So from first equation, shall I write x equal to 1 by a11 into b1 minus a12y minus a13z. Similarly, from second equation, I'm going to write y equal to 1 by a22 of b2 minus a21 of x minus a23 of z. Similarly, take from third equation, z equal to 1 by a33 b3 minus a31 of x minus a32 of y. So this is the first from the given equations, write x value, y value, z value. Okay. Then coming to the approximations. In the question itself, as listen carefully, in the question itself, first they will give the one initial approximation answers. So it means we have to start from that number onwards or from that solution onwards. అంటే ఈ ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్స్ x0, y0, z0 మీకు క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తాడు. ఓకే, స్టార్ట్ విత్ ఐదర్ 0 స్టార్ట్ విత్ 1 1 1 1 or start with 2 3 4 like that. Okay, they will give the x, y, z values, initial approximations. So with the help of that one, I will going to start the approximation process. See here, first let us suppose initial approximations. Let us assume x0 equal to 0, y0 equal to 0, z0 equal to 0. So నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తున్నాను? By taking first equation, let us suppose that is x1, y1, z1. So it means first approximation. If you know the initial approximation is x0, y0, z0,
then the first approximation notations are denoted with x1, y1, z1. So x1 is, so same answer I am taking from this previous equation. So x1 equal to 1 by a11. So in the place of a12, in the place of y and z, replace y0, z0. So x1 equal to 1 by a11, b1 minus of a12, 0, that is y0, 0 తీసుకుంటున్నా, a12, z0 is 0. So that we can get the answer in terms of x1. This is first approximation. Similarly, మరి y1 ఏం చేస్తున్నా, సేమ్ ఇదే equation. 1 by a22, b2 minus a21x minus a23z కదా. సో ఇక్కడ x అంటే x0 తీసుకుంటా, z అంటే z0 తీసుకుంటా. So that I can get the y1. Similarly, z formula ఏముండే, 1 by a33, b3 minus a31x minus a32y. So in this also, I will going to substitute x0 equal to 0, that is x0, y equal to y0, that is 0. So that I can obtain the z1 value. So I got in this approximation, first approximation, I got x1 is b1 by a11, y1 is b2 by a22, z1 is b3 by a33. And now, with the help of these x1, y1, z1, that is first approximation values, go for the second approximation. Second approximation values I am indicating with x2, y2, z2. వీటి కూడా ఏంటి, సేమ్ ఇదే ఫార్ములా వాడతా. వాట్ ఎవర్ ద ఫార్ములా ఐ గాట్ అట్ ద బిగినింగ్, x equal to a11 by b1, a12y, a13z. But in this second approximation, in the place of y and z, I will go to substitute y1, z1. Just now I got y1. y1 is b2 by a22. z1 is b3 by a3. So now I will go to substitute these values in second approximation. Similarly, in y2 also, I can take the same answer, same equation, but in the place of x and z, I will going to substitute x1, y1. Sorry, x1, z1. Similarly, in the place in z, z equal to 1 by a33, b3, a31x, a32y కదా. So ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటా, again x plus లో y plus లో x1, y1 తీసుకుంటా for obtaining the next approximation. Okay, like that I will going to take the x2, y2, z2 values in terms of these multiples and apply this process till we can get two consecutive solutions are almost same up to 4 or 5 decimals. Okay na? So I will explain this with one example. Okay, చూడండి. Yes, problem జాగ్రత్తగా వినండి. Yes, this is Jacobi iteration method. Jacobi iteration method. Of course, this is important. So what is question? Yes, question చూడండి. 20x plus y minus 2z equal to 17 and 3x plus 20y minus z equal to minus 18 and 2x minus 3y plus 20z equal to 25. Okay, so what about equations? 20x plus y minus 2z equal to 17, 3x plus 20y minus z equal to minus 18 and 2x minus 3y plus 2z equal to 25. Now I want to solve these equations by using Jacobi iteration method. Okay, so first initial approximation చూద్దాం ఇచ్చాడు. So in this initial approximations is not given, so by taking any assumption roots. So what already we did this kind of model problems in a bisection method, Newton-Raphson method and regular false method. There also I assumed whenever the roots are not given, there I assumed initial roots are some 0 or 1 or 2 like that. Okay, in this also the initial roots are not given, just is asking solve the following system of linear equations by Jacobi iteration method. So assume the initial approximations, assume the initial approximation roots. Initial roots are x0 equal to 0, y0 equal to 0, z0 equal to 0. Okay, దీన్ని బేస్ చేసుకొని సొల్యూషన్ చేస్తా చూడండి. Yes, నేను I will show the screen. I will start the on the front camera just here.
సో చూడండి, ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేస్తాను చూడండి. నా వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా? నేను సియర్ కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? స్పీక్ ఎనీవన్? స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? కెమెరా కనపడుతుందా? నేను కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి చెప్తాను. ఓకే, here. So these are the equations. Now first, the Jacobian method, iteration method means first we have to write down from these equation to from this equation what is x value. So shall I write this is 20x equal to, from the equation 1, 20x equal to 17 minus 5 plus 2z. From this x equal to 1 by 20 of 17 minus 5 plus 2z. This is x value. Okay, this is equation 1 anukundam. Similarly, from equation, the given equation second one, shall I write 20y equal to, as 20y equal to minus 18 minus 3x plus z. From this, y equal to 1 by 20 of minus 18 minus 3x plus z. This is equation 2 anukundam. This is for y solution. Similarly, from third equation, write down z value. So this is 3x minus 2x minus 3y plus 2z equal to 25 is there. Shall I write this is equal to 2z equal to 25 minus 2x plus 3y. Okay, 2z రాస్తున్నా. అర్థమవుతుందా? 20x equal to first equation నుంచి ఇటు రాసుకున్నా, second equation y రాస్తున్నా, third equation z రాస్తున్నా. From this z equal to 1 by 2 into 25 minus 3x plus minus 2x plus 3y. ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్స్ ఏమున్నాయి? ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్స్ x0 0, y0 0, z0 0. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లేదా ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అన్నా పర్వాలేదు, ఎందుకు దీని ఇటరేషన్ మెథడ్ అంటున్నా. సో ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటా, ఈక్వేషన్ 1 ఇంప్లైస్ ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో y ప్లేస్ లో y0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, z ప్లేస్ లో z0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. x ఈక్వల్ టు 1 by 20 into 17 minus y0 plus 2 into z0. So 1 by 20 into 17 minus y0 0, 2 into z0 also 0. So ఇక్కడ x ఎంత వస్తుంది? x equal to 17 by 20. దీన్ని ఏమనుకుంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కనుక x1 కు ఫార్ములా ఇది. Therefore x1 equal to 17 by 20 వచ్చింది. సిమిలర్లీ y చేస్తే చూడండి, ఈక్వేషన్ 2 నుంచి
సో y1 ఈక్వల్ 1/20 ఇంటూ -18 -3 ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత ఉంది 3x ప్లస్ z. ఇప్పుడు x ప్లస్ లో x0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, z ప్లస్ లో z0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. సో x0 ప్లస్ z0 ఓకేనా. సో 1/20 -18 బట్ x0 y0 and z0 ఎంత ఉంది ఇనిషియల్ వాల్యూ దే ఆర్ జీరోస్. సో -3 into 0 plus 0. So in this case y1 will become -18/20. Okay, right. Similarly coming to the z value. Yes, what is z? Equation 3 నుంచి చూడండి. Equation 3 implies z equal to 1/20 1/2 into 25 minus 2x plus 3y కదా. x plus లో x0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, y plus లో y0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. అగైన్ దే ఆర్ జీరోస్. అంటే ఎంత అవుతుంది 25 So this is 25/2. So z equal to 25/2. I got it. Okay. So x1 equal to ఇప్పుడు ఈ ఇటరేషన్ వచ్చిందని x1 y1 z1 అనుకుంటా. x1 y1 z1. So z1 equal to 25/2. x1 equal to 17/20. y1 equal to -18/20. అంటే ఏంటి? ఇవి ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో వచ్చిన వాల్యూస్. వీటిని బేస్ చేసుకొని సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ మూవ్ అయితే చూడండి. సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లేదా సెకండ్ ఇటరేషన్ అన్న కరెక్టే. సెకండ్ ఇటరేషన్ లో కూడా మళ్ళీ ఈ ఈక్వేషన్ 1 2 3 వాడతా. బట్ this is x equal to 1/20 17 minus 5 2z. ఓకే, ఇది రైట్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు x ప్లస్ లో ఇదే ఈక్వేషన్ వాడతా, x ప్లస్ లో y ప్లస్ లో కూడా ఇదే ఈక్వేషన్, z ప్లస్ లో కూడా ఇదే ఈక్వేషన్ వాడతా. కాకపోతే ఏంటి, ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ y x z ఇంతకుముందు x0 y0 z0 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా, సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఈ ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వచ్చిన వాల్యూస్ పడతా x1 y1 z1. అర్థమవుతుందా? సో ఇదే ఈక్వేషన్ రొటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఇట్లా ఎంతవరకు చేస్తా, ఒక 5-6 ఇటరేషన్ తర్వాత ఒక ఎనీ 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఇటరేషన్ వాల్యూస్ సిమిలర్ కావాలి. అంటే నాకు సెకండ్ ఇటరేషన్ లో కూడా x1 ఇంతే y1 ఇంతే z1 ఇంతే వచ్చింది అనుకోండి, స్టాప్ చేస్తా. అట్లా వచ్చేంత వరకు ఒక 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటర్వెల్ వాల్యూస్ సిమిలర్ వచ్చేంత వరకు చేసుకుంటూ వెళ్తా. ఓకేనా, రైట్. చూడండి ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ వాడతా. సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో x ఈక్వల్ టు 1/20 ఇంటూ 17 minus 5 plus 2z. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇప్పుడు సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ x2 అని వాడతా. ఈ y ప్లస్ లో ఎంత రాస్తా, y1 రాస్తా, z ప్లస్ లో z1 రాస్తా. ఎందుకు, ఇంతకుముందు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో x0 y z0 తోడు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏంటి, సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ కనుక సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు x1 y1 z1 వాల్యూస్ వాడాలి. ఓకే, సో ఇది x2 1/20 ఇంటూ 17 మైనస్ y1 ప్లస్ ఇప్పుడు ఎంత రాస్తా -18/20 ప్లస్ 2z z1 ప్లస్ లా 25/2. ఓకే, ఇవి ఇట్లా సింప్లిఫై చేసి ఇది రాస్తా. ఇప్పుడు వచ్చిన x2 వాల్యూని సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ అనుకుంటా. సో సిమిలర్లీ y2కి ఎంత రాస్తా చూద్దాం, ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత చేద్దాము. y2కి ఏం ఫార్ములా ఏంటి, సేమ్ ఈక్వేషన్ 2 వాడతాయి. ఇక్కడేమో ఈక్వేషన్ 1 రాసిన, ఇక్కడ సేమ్ ఈక్వేషన్ 2 వాడతా. అంటే y క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 రాస్తా. 1/20 చూడండి, 1/20 -18 minus 3x plus z ఉంది. సో -18 minus 3x, x అంటే ఎంత 3x1 ప్లస్ z అంటే ఎంత z1. ఎందుకు, ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వాడుకుంటా. సో 1/20 ఇంటూ -18 minus 3 into x1 ఎంత వచ్చింది 17/20. సో 17/20 ప్లస్ z1 ఎంత వచ్చింది 25/2. ఇప్పుడు ఇవన్నీ సింప్లిఫై చేస్తే నాకు y2 వస్తుంది. సింపుల్లీ ఈక్వేషన్ 3 చూద్దాం. ఈక్వేషన్ 3 నుంచి z కడుపుకుంటా. ఈక్వేషన్ 3 ఏముంది, ఇప్పుడు సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ కనుక ఇక్కడ z ప్లస్ ఎంత రాస్తా, z2 రాస్తా. x1 x ప్లస్ y ప్లస్ లా x1 y1 రాస్తా. సో z2 ఈక్వల్ టు 1/20 ఇంటూ 25 minus 2x1
plus 3y1. So z2 equal to 1 by 20, 25 minus 2 into x1 and 17 by 20. Okay, plus 3 into y1 and minus 18 by 20. ఇవి సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది z2 వస్తుంది. అంటే x2 y2 z2 బేస్ చేసుకొని థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ పోతా. థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ కూడా మళ్ళీ ఇవి ఈక్వేషన్స్, బట్ ఇక్కడ x సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు y ప్లస్ లా ఇక్కడ వచ్చిన y2 రాస్తా, z ప్లస్ లా ఇక్కడ వచ్చిన z2 రాస్తా, అది x3 అయితే థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్. లైక్ దట్ వీ హావ్ టు డూ దిస్ ప్రాసెస్. ఎప్పటివరకు ఏమంటున్నా, ఏవైనా ఒక 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటర్వెల్ ఆన్సర్ సిమిలర్గా ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు x2 y2 z2 వచ్చినాయి కదా, సపోజ్ నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ x3 y3 z3 సేమ్ వచ్చినాయి అనుకోండి, ఇంకా అవే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, చూద్దాం. మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. వీడియో క్లియర్ లేదా అమ్మా? ఎస్, వీడియో క్లియర్ లేదా? ఎస్, ఒకసారి షేర్ చేస్తాను చూడండి. Yes. Now is it visible? Screen కనపడుతుంది కదా? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఎస్, స్క్రీన్ కనపడుతుందా? Right here. So first equation ఏమనుకున్నా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ x రాసిన, సెకండ్ ఈక్వేషన్ y ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ xz లో రాసిన, అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి z ను yx లో రాసిన. సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ 0 0 తీసుకొని చేస్తున్నాను. సో ఇన్ ఫర్ సాల్వింగ్ xyz ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఈక్వేషన్ 1 ఓన్లీ. x సాల్వ్ చేయాలంటే 1 by 20 17 minus 5 plus 2z వాడతా. y ని సాల్వ్ చేయాలంటే ప్రతిసారి ఇదే ఈక్వేషన్ వాడతా. కాకపోతే ఇటరేషన్స్ వాల్యూస్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంటాయి. చూడండి ఇక్కడ x1 ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో 1 by 20 17, y0 0 z0 0. ఎందుకు ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ 0 0 అనుకున్నాడు. చూడండి ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ x0 0 y0 0 z0 0. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 1 by 20 ఇంటూ అంటే 17 minus 0 minus 2 into 0 అంటే 17 by 20 వచ్చింది. మనకి ఇంతకు ముందు అదే వచ్చింది, 0.85 అంటున్నా. సిమిలర్లీ y1 ఈక్వల్ టు 1 by 20 ఆఫ్ ఈక్వేషన్ సేమ్ ఇదే వాడండి, 18 minus 3x plus z. సో minus 18 3 ఇంటూ ఇక్కడ కూడా x0 ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ 0 ఉన్నాయి కనుక x0 0 z0 0 అన్నప్పుడు minus 18 by 20 అంటే minus 0.9 అయింది. సిమిలర్లీ z ఈక్వల్ టు z అంటే ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో ఆ z ను z1 అనుకుంటా, వచ్చిన x1 అనుకుంటా, y ను y1 అనుకుంటా, z ను z1. సో 1 by 20. బట్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఏంటి, ఇదే వాడతాను. z ఈక్వల్ టు 1 by 20 25 minus 2x plus 3y. ఇక్కడ x ప్లస్ లో x0, y ప్లస్ లో y0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత అవుతుంది, z1 ఈక్వల్ టు 1 by 20 25 minus 2 into 0 plus 3 into 0 అంటే 25 by 20 అవుతుంది, అంటే 1.25. అంటే ఇవి ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో వచ్చిన x1 y1 z1 వాల్యూస్. x1 ఈక్వల్ టు 0.85, y1 ఈక్వల్ టు minus 0.9, z1 ఈక్వల్ టు 1.25. ఈ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేను సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్తాను. సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో కూడా మళ్ళీ ఇవే ఈక్వేషన్స్ వాడతానమ్మా. కాకపోతే x ప్లస్ అప్పుడు xyz ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు x ఈక్వల్ టు x2 అనుకుంటా, y ఈక్వల్ టు y2, z ఈక్వల్ z2 వస్తుంది. బట్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు y ప్లస్ లా y1 z1, x ప్లస్ లో x1 z1. చూడండి సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో దేర్ ఫోర్ x కి ఈక్వేషన్ ఏముంది, 1 by 20 17 minus y1 plus 2z కదా. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో x ప్లస్ లో x2 అనుకుంటా, x2 ఈక్వల్ టు సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తా, 1 by 20 17 minus y1 plus 2z అంటే y ప్లస్ లో y1 రాస్తా, z ప్లస్ లో z1 రాస్తా. y1 ఎంత వచ్చింది, minus 0.9. సో ఇది minus 17 minus ఆఫ్ 0.9 అంటే 0 plus 0.9 అవుతుంది.
ప్లస్ 2 ఇంటూ Z1 ఎంత వచ్చింది 1.25. ఇవి సింప్లిఫై చేస్తే x కు సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 1.02. ఓకేనా. నెక్స్ట్ y2 సిమిలర్లీ y2 ఎట్లా సింప్లిఫై చేస్తా, y2 అన్నప్పుడు ఇదే ఈక్వేషన్ వాడండి. y ఈక్వల్ టు 1/20 18 minus 3x ప్లస్ z కదా. సో y1 ఈక్వల్ టు 1/20 ఇంటూ -18 చూడండి -18 -3 ఇంటూ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను x ప్లస్ లా x1 రాస్తా, y ప్లస్ లా z ప్లస్ లా z1 రాస్తా. సో -3 ఇంటూ 0.85 ఎందుకు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో x1 0.85 వచ్చింది ప్లస్ z1 ఉంటుంది 1.25 ఉంది. సో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు the y2 will become -19.3/20 అంటే -0.965. ఇది సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ కనుక వచ్చిన వాల్యూని y2 అనుకుంటా. సిమిలర్లీ ఫర్ సాల్వింగ్ z గో ఫర్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్. z ఎంత ఉంది, z ఈక్వల్ టు 1/20 25 minus 2x plus 3y ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నా z2 ఈక్వల్ టు 1/20 25 minus 2 ఇంటూ x ప్లస్ x1 y ప్లస్ లో y1 రాస్తా. x1 ఎంత వచ్చింది ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో 0.85 ప్లస్ 3 ఇంటూ y1 ఎంత ఉందో -0.9. ఈ వాల్యూస్ ని Z2 ఎందుకు అనుకుంటారు, సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో వచ్చిన వాల్యూ కనుక దాన్ని Z2 అనుకుంటున్నా. సో x2 1.02 వచ్చింది, y2 -0.965 వచ్చింది, z2 1.03 వచ్చింది. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్తా. ఇట్లా ఎప్పటివరకు చేయమన్నాను, మీకు ఇక్కడ వచ్చిన x2 y2ను x1 y1 z1 తో కంపేర్ చేసుకోండి. అవి ఒకవేళ సిమిలర్ గా ఉంటే అంటే 4 డెసిమల్స్ వరకు సిమిలర్ గా ఉంటే ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తా. బట్ నాకు ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ లో x1 0.85 వస్తే ఇక్కడ x1 1.02 వచ్చింది, అంటే డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది. దెన్ గో ఫర్ ద థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్. థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ పోయేటప్పుడు మళ్ళీ సింప్లిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు ఇవే వాల్యూస్ తీసుకుంటా. x ఈక్వల్ టు 1/20 17 minus 5 plus 2z. సో చూడండి థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో x3 ఈక్వల్ టు 1/20 17y ప్లస్ 2z కదా. 17 minus 5 చూడండి 17 minus y ప్లస్ 2z. కాకపోతే ఇక్కడ y ప్లస్ లో ఇప్పుడు y2 తీసుకుంటా, z ప్లస్ లో z2 తీసుకుంటా. సో 1/20 17 ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ y2 ఎంత వచ్చిందమ్మా, y2 -0.965. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయితే 0.965 ప్లస్ 2 ఇంటూ z2 ఎంత వచ్చింది 1.03 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు y ఎంత వస్తుంది -1.0015 వస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటున్నా థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో వచ్చిన y వాల్యూ కావున దీన్ని ఏం తీసుకుంటా నేను y3 అని తీసుకుంటా. ఓకేనా. y3 ఈక్వల్ టు -1.0015. సిమిలర్లీ z3 చేద్దాం. z కు మళ్ళీ ఈక్వేషన్ ఇదే తీసుకోండి 1/20 25 minus 2x plus 3y. కాకపోతే ఇప్పుడు x ప్లస్ లో x2 రాస్తా, y ప్లస్ లో y2 రాస్తా. చూడండి సో 1/20 థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో 1/20 25 minus 2 ఇంటూ x2 ఎంత వచ్చిందమ్మా ప్రీవియస్ అప్రాక్సిమేషన్ లో 1.02 ప్లస్ 3 ఇంటూ y2 ఎంత వచ్చింది -0.965 ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే z వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 1.0033. కాకపోతే ఇక్కడ వచ్చిన ఇటరేషన్ థర్డ్ ఇటరేషన్ కనుక దీనికి z3 అనుకుంటున్నాం. సో నాకు థర్డ్ ఇటరేషన్ లో వాల్యూస్ ఎంత వచ్చినాయి x3 ఈక్వల్ టు 1.0013, y3 ఈక్వల్ టు -1.0015, z3 ఈక్వల్ టు 1.0033. మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కు చేయలేకంటే ముందు నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ 1 minute. పేజీ జంప్ అయింది, ఒక్క నిమిషం. చూడండి ఇదే కదా ప్రాబ్లం. సో థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ లో నాకు 1.0013 x3 వాల్యూ, y3 -1.0015 అండ్ z3 1.0033 వచ్చింది. బట్ ఇప్పుడు మీరు బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన x3 y3 z3 వాల్యూను
x2 y2 z తో కంపేర్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఈ రెండు సిమిలర్గా ఉంటే అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 డెసిమల్స్ వరకు సేమ్ ఉంటే దెన్ నో నీడ్ టు గో టు ద ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తా. అదర్వైజ్ గో ఫర్ ద ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్. చూద్దాం. x2 ఎంత వచ్చింది? 1.02 వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ x3 1.00 ఉంది అంటే 1 పాయింట్ వరకు సేమ్ వచ్చింది. బట్ ఒక డెసిమల్ సేమ్ ఉంది 1.0 1.0. బట్ it is not a perfect to up to 4 or 5 decimals. Then go for the fourth approximation. Fourth approximation చూడండి సేమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్. కాకపోతే ఇక్కడ x4 క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు y3 z3 వాడతా, y4 క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు x3 z3 వాడతారు, z4 క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు x3 y3 వాడతా. అవి బేస్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? సిమిలర్లీ x4 ఈక్వల్ టు 1.0004 వచ్చింది, y4 ఈక్వల్ టు -1.40, z4 ఈక్వల్ టు 0.99996 వచ్చింది. సో ఇవి ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ తో సిమిలర్ గా లేవు కనుక నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్తా. ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్ లో చేసేటప్పుడు ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్ వచ్చిన వాల్యూస్ ని చెక్ చేసుకొని చేయండి. సో ఇట్లా చేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? x5 సిమిలర్ ఇంకా సేమ్ ప్రాసెస్ క్యాల్కులేషన్ 1.40 వచ్చింది, y5 -1.001 వచ్చింది, z5 1.00 వచ్చింది. సో ఇవి కూడా ఏంటి ఆల్మోస్ట్ ఇవి కూడా ఏంటి ఒక 3 డెసిమల్స్ వరకు సేమ్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్ వెళ్తా. ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్ కూడా మళ్ళీ ఇవే ఈక్వేషన్స్ వాడతానమ్మా ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ తోటి. కాకపోతే ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసేటప్పుడు ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్ వచ్చిన వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. సో x5 ఈక్వల్ టు 1/20 ఇదే చేసినప్పుడు అంతా 1.00 వచ్చింది వచ్చినాయి. వీటిని బేస్ చేసుకుని సిక్స్త్ అప్రాక్సిమేషన్ చేస్తే సిక్స్త్ అప్రాక్సిమేషన్ చూడండి. సిక్స్త్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసేటప్పుడు ఫిఫ్త్ అప్రాక్సిమేషన్ లో వచ్చిన x5 y5 z5 వాడతా. సో x6 ఈక్వల్ టు 1/20 into 17 minus y5 plus 2 into z5 చేసినప్పుడు 1.00 వచ్చింది. y6 వచ్చేసి -1.40 వచ్చింది. z6 వచ్చేసి +1.00 వచ్చే. చూడండి ఈ వాల్యూస్ ను ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ x5 ఎంత వచ్చిందో x6 కూడా ఆల్మోస్ట్ 4 డెసిమల్స్ వరకు సేమ్ వచ్చింది. సిమిలర్లీ y5 ఎంత వచ్చిందో y6 కూడా అంతే వచ్చింది 4 డెసిమల్స్ వరకు. -0.001 ఉంది, ఇక్కడ -0.000 ఉంది అంటే 0.00001 తేడా ఉంది. ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్. సో నెక్స్ట్ z6 ఎంత వచ్చిందో ఇంతకుముందు z5 కూడా అంతే వచ్చింది 4 డెసిమల్స్ వరకు. సో ఇక్కడతో ఆఫ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ రాసిన చూడండి కంక్లూజన్. ఆఫ్టర్ 6 iterations we find that the difference in the values of xyz in fifth and sixth approximation almost same. Slight difference ఉంటే దాన్ని నెగ్లిజిబుల్ చేస్తున్నా. therefore these are the answers. సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్స్ ఎట్లా రాస్తా? సిక్స్త్ అప్రాక్సిమేషన్ వచ్చిన వాల్యూస్ నాకు ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు వచ్చే సొల్యూషన్స్. సో x ఈక్వల్ టు 1, y ఈక్వల్ టు -1, z ఈక్వల్ టు +1. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎస్ అర్థమైందా? ఎస్ are you able to follow me? So itla iterations oka 3 or 4 iterations. Next, before going to the next iteration, just compare the answers, whatever the answer you got the present iteration answers with previous iterations వచ్చిన ఆన్సర్స్ తో చెక్ చేసుకోండి. అవి ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 లేదా 4 డెసిమల్స్ వరకు సిమిలర్ ఉంటే స్టాప్ దేర్ ఉండి ఇంకా మీకు వచ్చిన ఫైనల్ ఇటరేషన్ లో వచ్చిన ఆన్సర్సే ఒరిజినల్ ఆన్సర్స్ అయితే. ఓకేనా? x ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 1 వచ్చింది, y ఈక్వల్ టు -1 వచ్చింది, z ఈక్వల్ టు +1 వచ్చింది. ఓకే. లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ థింగ్ అంటే ఇక్కడ రెండు బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్స్ లో జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్ తేడా ఏంటంటే చూడండి మనం ఇక్కడ ఏంటి జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్ లో ఏదైతే ప్రాసెస్ చేసినామో అదే ప్రాసెస్ గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ లో కూడా చేస్తాం. నెక్స్ట్ మెథడ్ లాస్ట్ మెథడ్ గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్. దీంట్లో ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ గా అక్కడ వచ్చిన అంతా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా. అంటే ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ x0 y0 z0 అనుకుంటా, ఆ వాల్యూస్ ని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటా. ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ లో నాకు x కి ఆన్సర్ ఏముంటది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ yz ఉంటుంది కదా. ఈ yz మాత్రం
y0 z0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ x1 వస్తుంది. ఈ x1 నెక్స్ట్ y వాల్యూ z వాల్యూ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు అప్పుడు x0 తీసుకోను, ఇమ్మీడియట్ గా y0 y1 x1 తీసుకుంటా. నేను ఒకసారి చూసి చూడండి, మీకు అది చూసి మీకు క్లియర్ అర్థమవుతుంది. స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా. నెక్స్ట్, yes, this is also one of the most important method for your final exam purpose, Gauss-Seidel iteration method. ఇక్కడ కూడా ఏంటి, they will give the three equations, a11x plus a12y plus a13z equal to b1, similarly b2 b3 ఇట్లా ఈక్వేషన్స్ ఇస్తాడు. From equation 1 I am going to write x equal to 1 by a11 into b minus a1y minus a1z. Similarly, y equal to 1 by a22 b2 minus a21x minus a23z. Similarly, z के equation रास्ता 1 by a33 b3 minus a31 of x minus a32 of y. So ఇక్కడ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏంటి, మీకు ఖచ్చితంగా ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్స్ వాడు క్వశ్చన్ లోనే ఇస్తాడు. సో ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్స్, సో x0 equal to 0, y0 equal to 0, z0 equal to 0. ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, x0 ఇవ్వట్లేదు, నాకు x0 అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే x ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు y0 z0 తెలిస్తే చాలు, అంతే కదా. ఈక్వేషన్ ఏమో చూడండి, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ x equal to 1 by a11 b1 minus a12y minus a13z. అంటే ఇక్కడ z0 y0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని x అనుకుంటా, అంటే x0 అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇంకా ఇది వచ్చిన దాన్ని x1 అనుకుంటా, చూడండి. సో ఇట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన x1 వస్తున్నా, ఈ x1 ని బేస్ చేసుకొని y1కి వెళ్తా. y1 లో ఇంతకుముందు ఏం చేసినాం మనము, జాకోబీ ఇటరేషన్ లో x ప్లస్ లో x0 z ప్లస్ లో z0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన. బట్ ఇక్కడ x ప్లస్ లో x0 అవసరం లేదు, x ప్లస్ లా ఇక్కడ వచ్చిన ఇమ్మీడియట్ వాల్యూ x1 ఉందా, ఆ x1 వాల్యూని ఇమ్మీడియట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా. సో y ప్లస్ లో 1 by a22 b2 a21 x1 రాసి చూడండి, ఇంకా x0 రాయను, అందుకని నాకు x0 అవసరం లేదు. ఇక్కడ వచ్చిన ఆ ఇమ్మీడియట్ వాల్యూని ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా x1, బట్ z తెలియదు కనుక z0 రాసుకుంటా. సో ఇక్కడ y1 వస్తుంది. ఈ x1 y1 లు బేస్ చేసుకుని z1కి వెళ్తా. అంటే ఇప్పుడు z చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తా, ఈక్వేషన్ ఏముంది, 1 by a33 b3 minus a31x minus a32y కదా. అంటే ఇప్పుడు x ప్లస్ లా x0 y0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయను, x ప్లస్ లో x1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా, y ప్లస్ లా y1, అంటే వచ్చిన ఈ వాల్యూస్ ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాను. సో y1 equal to a22 b2 minus a21 x1 minus a23 sorry ఇక్కడ చూడండి, z equal to z1 equal to 1 by a33 into b3 of a31 x1 a32 of y1. సో ఇట్లా బేస్ చేసుకొని z1 కనుక్కుంటారు. ఇప్పుడు z1 తెలుసు, x1 తెలుసు, y1 తెలుసు. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్తా. అట్లా 2 కాన్సిక్యూటివ్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూస్ సిమిలర్ గా వచ్చిన తర్వాత చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఎస్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 62, ఎస్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 62 ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 3.3.1. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తున్నా, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ బై యూజింగ్ Gauss-Seidel iteration method. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, 20x plus y minus 2z equal to 17, 3x plus 20y minus z equal to 0, sorry 3x plus 20y minus z equal to minus 18, and last equation 2x minus 3y plus 20z equal to 25. Yes, స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా, జాగ్రత్తగా వినండి. స్క్రీన్ కనపడుతుందా, ఎస్ స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదమ్మా, చూడండి. ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి నేను రాస్తా, ఎక్స్ రాసుకుంటా, 1/20 సారీ 1/20 ఆఫ్ 17 minus 5 plus 2z. ఇది ఎక్స్ కు ఈక్వేషన్ అనుకుంటా, ప్రతిసారి ఇదే వాడతా. వైకి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, 1/20 minus 18 minus 3x plus z. ఓకే, సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమే. z equal to 1/20 25 minus 2x plus 3y. ఇప్పుడు వీటిని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చూడండి, వీటిని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ x0 అవసరం లేదు,
ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ లెటర్ సపోజ్ x0 y0 z0 = 0 అన్నాడు. బట్ x0 ఎక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే x1 వస్తుంది. దాంతో నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్తా. సో చూడండి, x1 = 1/20, 17 మైనస్ y0 అంటే 0, z0 అంటే 0. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0.85 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు వైని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ వచ్చిన x1 వాడతా, అంతేగాని x0 0 వాడను. అంటే ఇమ్మీడియట్ అప్రాక్సిమేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. అది డిఫరెన్స్ జాకోబీ మెథడ్ కు ఇప్పుడు చేస్తున్న గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ కు. సో ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నా, x = x1 అంటే 0.85, నాకు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూని ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ కు యూజ్ చేసుకుంటా. x1 = 0.85, z0 = 0 ఉంది. సో ఇవి వైలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు y1 ఎంత వస్తుంది, 1/20 - 18 - 3 × 0.85. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఇంతకు ముందు నేను జాకోబీలో x0 0 తీసుకున్నా, ఇప్పుడు x0 తీసుకోను. ఇక్కడ వచ్చిన x1 ఇమ్మీడియట్ అప్రాక్సిమేషన్ కు వాడుకుంటా. y1 = 1/20 - 18 × -3 × 0.85. బట్ z0 తెలియదు కనుక z0 ని 0 అనుకుంటా. ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, y1 -1.0275 వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, x1 తెలుసు, y1 తెలుసు. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ అప్రాక్సిమేషన్ z1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. ఈ z1 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇంతకుముందు జాకోబీలు ఏం చేసిన, x0 y0 1. ఇప్పుడు x0 y0 వాడను. గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్లో అదే అడ్వాంటేజ్. అంటే జాకోబీ ఇటరేషన్ కంటే స్పీడ్ గా ఈ గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ లో మీకు ఆన్సర్స్ కు రీచ్ అవుతాము. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. చూడండి, z1 = 1/20. ఈక్వేషన్ మాత్రం ఇదే, 25 - 26 25 - 2x + 3y. సో 1/20 25 - 2 × x అంటే 0.85, y అంటే -0.1275. ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసినప్పుడు z1 నాకు 1.0109. మీరు క్యాల్సిల్ పక్కకు పెట్టుకోండి అమ్మా, మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, లేదా క్లాస్ అయిపోయినాక ఒకసారి సింప్లిఫికేషన్ చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా క్యాల్కులేటర్ ఉండాలి. ఇవి మీరు చేత్తో చేసుకున్న మాన్యువల్గా చేసుకుంటూ పోతే ఒక గంట అయినా ఒక ప్రాబ్లం చేయలేరు మీరు. సో నెక్స్ట్ ఇట్లా ఫస్ట్ ఇటరేషన్ అయిపోయింది. x1 is 0.85 వచ్చింది, అండ్ y ఎంత వచ్చింది, -1.0275 వచ్చింది. z1 = 1.10109 వచ్చింది. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్తా. ఇది ఒక్క స్టెప్ వినండి అమ్మా. సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఎట్లా చేస్తా, సెకండ్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసేటప్పుడు x క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు y1 z1 వాడతా. సో y1 z1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని x2 ఎంత వచ్చింది నాకు, x2 1/20 of 17. ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 1.0025 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకా x1 మర్చిపోండి, నాకు x1 అవసరం లేదు. x1 0.85 కదా, అది మర్చిపోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ y1 y2 z2 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఈ x2 వాల్యూ వాడతాను. అది అడ్వాంటేజ్. అర్థమవుతుందా, జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్ కు గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ కు. సో గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ లో y2 క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంకా నేను y1 వాడను, ఎందుకంటే నాకు ఆల్రెడీ నేను x1 వాడను, ఎందుకు నాకు ఆల్రెడీ x2 వచ్చింది. x2 వచ్చింది కనుక ఈ x2ను ఇమ్మీడియట్ నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ y2 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వాడతాను. సో y2 = 1/20 - 18. ఈక్వేషన్ మాత్రం ఇదేనమ్మా, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఈక్వేషన్ మాత్రం ఇదే, y = 1/20 -18 - 3x + z. చూడండి, సో సెకండ్ ఇటరేషన్ లో y = 1/20 - 18 of -3 × ఇప్పుడు y1 x2 వాడతా. x2 ఎంత వచ్చింది, 1.0025. ఇది వాడతాను. ప్లస్ z1 తెలియదు, z1 ప్లస్ z1 వాడతా, 1.0109. సో ఇట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, y2 నాకు -0.9998 వచ్చింది. ఓకేనా, -0.9998 వచ్చింది. ఇప్పుడు z2 కోసం ఈక్వేషన్ మాత్రం ఇదే వాడతా. z = 1/20 25 - 2x + 3y. ఇదే ఈక్వేషన్ కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన ఇమ్మీడియట్ x2 y2 బేస్ చేసుకొని z2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా, అంతేకాని x1 y1 వాడను. అదే జాకోబీలో x1 y1 బేస్ చేసుకొని z2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే, బట్ ఇక్కడ గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ లో z2 క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఏం చేస్తాను, నాకు వచ్చిన ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చిన ఈ x2 y2 వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని z2 రాస్తా. చూడండి, z2 = 1/20 25 - 2 × x2 అంటే ఎంత వచ్చింది, 1.0025 ప్లస్ 3 × y2 అంటే -0.9998. ఇది బేస్ చేసుకొని చేసినప్పుడు z2 వస్తుంది 0.998. ఇది z2. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ వెళ్ళకంటే ముందు ప్రీవియస్ అప్రాక్సిమేషన్ తో వాల్యూస్ చెక్ చేసుకోండి. x2
1.0025 ఇస్తే x1 ఎంత వచ్చింది 0.85 అంటే సిమిలర్గా లేవు. సో ఇంకొక 1-2 అప్రాక్సిమేషన్ చేద్దాం. సో థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తా అదే ఈక్వేషన్ వాడితే ఎక్స్కు కాకపోతే y2 z2 ఇవి బేస్ చేసుకుని x3 ఎంత వచ్చింది చూడండి 1.40 వచ్చింది. ఇది x3. ఇప్పుడు y3 క్యాల్కులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేటప్పుడు x3 వాడండి, x2 వాడొద్దు. ఇప్పుడు వచ్చిన ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ వాడతా 1 వాడతా. సో y3 = 1/20 ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా చూడండి -18 -3 ఇంటూ x3 రాస్తున్నా అంతేగాని x2 కాదు. సో x3 1 వచ్చింది కనుక 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే y3 ఎంత వచ్చింది -1.000 వచ్చింది. ఇప్పుడు z3 క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తా ఈక్వేషన్ మాత్రం ఇదే వాడతా ఏది 1/20 25 - 2x + 3y. బట్ ఇక్కడ x2 y2 కాదు x3 y3 వాడతా ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ x3 తెలుసు y3 తెలుసు. ఇవి కొత్తగా వచ్చిన ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా వచ్చిన ఈ వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ అప్రాక్సిమేషన్ z3 క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. z3 = 1/20 25 - 2 × 1 3 × -1 ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ 1 వచ్చింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇవి బేస్ చేసుకొని థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్ బేస్ చేసుకొని ఫోర్త్ అప్రాక్సిమేషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్రీవియస్ అప్రాక్సిమేషన్ చెక్ చేసుకుందాం. x3 ఎంత వచ్చిందమ్మా 1.00. ఇక్కడ y3 ఎంత ఇంతకుముందు x2 ఎంత వచ్చింది 1.002 అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 డెసిమల్స్ వరకు సేమ్ ఉంది. y3 చూడండి y3 వచ్చేసి -1.00 ఉంది. y2 వచ్చేసి -0.99 అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 డెసిమల్స్ వరకు అంటే 0.002 తేడా వస్తుంది అంటే సేమ్ వచ్చింది. z3 చూడండి 1 ఉంది, z2 0.99 ఇది కూడా 3 డెసిమల్స్ వరకు సేమ్ ఉంది అంటే 0.0002 డిఫరెన్స్ ఉంది కనుక ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తా. దెర్ఫోర్ ఐ గాట్ x = 1 y = -1 z = +1 అంటే మీకు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇక్కడ. బట్ నాకు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎన్ని స్టెప్లు వచ్చింది 3 ఇటరేషన్లు వచ్చింది అంటే 3 స్టెప్స్కి వచ్చేసింది. ఇదే ప్రాబ్లం చూడండి జాకోబీ మెథడ్లో ఎన్ని ఇటరేషన్స్కు ఒకసారి చూడండి మీకు కంపారిజన్ కోసం చెప్తున్నా. జాకోబీ మెథడ్లో నాకు ఇదే ప్రాబ్లం కదా 1 - 1 ఎక్కడ ఎన్ని ఇటరేషన్స్కి వచ్చింది 6 ఇటరేషన్స్కి వచ్చింది చూడండి. అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ మెథడ్. ఈ ప్రాబ్లం మీరు జాకోబీ కంటే గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ చేసినప్పుడు మీకు ఇటరేషన్ తగ్గితే వచ్చే ఆన్సర్ కూడా వెరీ స్పీడ్గా వస్తుంది. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్. అర్థమైందా. సో జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్ ఇమ్మీడియట్ వాల్యూస్ అప్పుడే అక్కడ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా. ఎస్ ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలోయింగ్ మీ? అర్థమైందా ప్రాబ్లం? అర్థమైందమ్మా? ఎస్. సో మీరు ఖచ్చితంగా జాకోబీ ఇటరేషన్ ఉన్నప్పుడు జాకోబీ మెథడ్ వాడండి. అక్కడ వాడేటప్పుడు ఆ పాత వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని y2 x2 y2 z3 అనుకుంటా x1 y1 z1 వాల్యూస్ బేస్ చేసుకోండి. అదే గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్ ఏంటి ఒక్క x కు తప్పితే మిగతా y కు ఇమ్మీడియట్గా వచ్చిన x వాల్యూ కనుక్కుంటా, z కు ఇమ్మీడియట్గా వచ్చిన xy వాల్యూస్ కనుక్కొని z వాల్యూ కనుక్కుంటా. అట్లా ఇదేంటి వన్ ఆఫ్ ద స్పీడెస్ట్ మెథడ్ ఫాస్టెస్ట్ మెథడ్ అంటాడు. ఓకేనా. అట్లా మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోండి. ఎస్ ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైనట్టే కదా. ఎస్ రైట్. చలో గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. చూడండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి దీంతో ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ అయిపోయినాయి. ఏంటి అంటే బ్లాక్ 1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్లాక్ 2 స్టార్ట్ చేస్తాను. బ్లాక్ 2లో 3 ఏంటి మళ్ళీ 3 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు బ్లాక్ 3 ఏంటంటే ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్ ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇదేంటి ఇది కూడా మీరు ప్రీవియస్ మెథడ్ కంపేర్ చేస్తుంటే వెరీ ఈజియెస్ట్ మెథడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ అవి ఇంకా నేను చేసినా మీరు చేసినా ఫార్ములాస్ గుర్తుండాలి. ఆ ఫార్ములాస్ ఎట్లా వచ్చినా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు అరౌండ్ ఒక 5 మెథడ్స్ అవుతారు. న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా, న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా ఈ 2. నెక్స్ట్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ బేస్ చేసుకొని న్యూటన్స్ కాదు గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్, గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ ఈ 2 మెథడ్స్ అంటే 2 + 2 4 అనేది. లాస్ట్ ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే లాగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ మెథడ్ చదువుతారు. ఓకే ఇట్లా 5 మెథడ్స్ ఇక్కడ ఈ యూనిట్లు ఉంటాయి. నేను ఒక్కసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ఇంటర్పోలేషన్ అంటే ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అండి. ఇంటర్పోలేషన్ అంటే మీకు ఒక ఇంటర్వెల్ ఇస్తానమ్మా. ఎస్ చూడండి నేను కంప్లీట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చదువుతారు అనేది ఓవరాల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఒక్కసారి ఒక 2 minutes ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. చూడండి స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఏంటి ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్.
interpolation ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మెథడ్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీకేంటి ఇట్లా ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు, ఎక్స్ అండ్ వై లేదా y ఈక్వల్ టు f(x) అని ఈక్వేషన్ అనుకోండి. ఇట్లా ఇస్తాడు 0 1 2 3 4 అండ్ కరస్పాండింగ్ 0కు ఇది ఒక 5 7 10 15 సమ్ 21 ఇట్లా వాల్యూస్ ఇచ్చిన అనుకోండి. ఇట్లా టేబుల్స్ ఇస్తాడు. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ ఇంటర్వల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంది? 0 to 4. The total interval is minimum limit is 0, maximum limit is 4. ఓకే, వీటి మధ్యనే ఒక వాల్యూకి ఇంకొకటి మిస్ అయిన వాల్యూ. ఇప్పుడు సపోజ్ 0 1 2 3 4 ఉంది. x ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నప్పుడు y వాల్యూ 5 వచ్చింది. x ఈక్వల్ టు 1 y 7. అట్లా x ఈక్వల్ టు 4 y ఈక్వల్ 21. సపోజ్ x ఈక్వల్ టు 1.5 అంట. మీకు ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు చూడండి, 1 ఉంది 0 ఉంది 1 ఉంది 2 ఉంది 1.5 లేదు. అంటే ఈ 1.5 మాత్రం విత్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్వల్ ఉంది, 0 to 4 మధ్యలో ఉంది. ఇక్కడ 0 to 4 మధ్యలో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? వెన్ ఎవర్ ద క్యాల్కులేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ విత్ ఇన్ దీస్ ఇంటర్వెల్స్, మనకు తీసుకున్న రీజన్ లో ఉంటే దాని ఏమంటారు? ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంట. ఓకే, ఈ x ఈక్వల్ టు 1.5 కు కరస్పాండింగ్ y వాల్యూ కనుక్కోమంటాడు. నేను ఆన్సర్ కూడా రఫ్ గా చెప్తా చూడండి, వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ పేపర్. నేను ఆన్సర్ కూడా ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. సపోజ్ నాకు x ఈక్వల్ టు 1 కు 7 ఉంది, 2 కు 10 ఉంది. అంటే వచ్చే 1.5 కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 1.5. మరి వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ఖచ్చితంగా 7 to 10 మధ్యలో ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? సో ద ఆన్సర్ ఆల్సో రఫ్ గా మీరు గెస్ చేయొచ్చు. మీరు చేసే ఆన్సర్ కరెక్టా కాదు కూడా మీరే చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ విత్ ఇన్ దిస్ ఒరిజినల్ ఇంటర్వెల్ ఉంటే వచ్చే ఆన్సర్ కూడా మీరు గెస్ చేసి రాయొచ్చు. అంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటాడు? ద క్వశ్చన్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ దిస్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాడు? ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లం అంటాడు. సపోజ్ క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఈజ్ వై వాల్యూ వెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 అన్నప్పుడు అనుకోండి, 5 అంటే ఏంటి? ఎక్స్ నాకు 0 to 4 మధ్యలో ఉంది. ఎక్స్ నాకు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వల్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాడు? ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. జాగ్రత్తగా వినండి. ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ ఎప్పుడు? నాకు ఇంటర్వెల్స్ కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఈ అవుట్ సైడ్ ఇంటర్వెల్ ఉంది అనుకోండి, అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 కానీ ఆర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -1 కానీ, -1 అంటే ఈ 0కు బిఫోర్ ఉంటుంది, అంటే అవుట్ సైడ్ ఇంటర్వెల్ ఉంటే అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమంటాడు? ఎక్స్ట్రాపోలేషన్స్. ఈ ఎక్స్ట్రాపోలేషన్స్ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయం, మనకి ఇక్కడ సిలబస్ లో. మనకి ఎంతసేపు ఏంటి? ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాము. అంటే నీకు కావాల్సిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఉందా చెక్ చేసుకోండి. ఇంటర్వెల్ మధ్యలో ఉంటే ఏంటి? దాన్ని ఏమంటున్నా? విత్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఇంటర్పోలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఏంటి టోటల్ గా ఎన్ని మెథడ్స్ వాడతాము? న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్, నెక్స్ట్ న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్, నెక్స్ట్ సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ 2 మెథడ్స్ అవుతాం. గాస్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్, గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్. ఇవి కాకుండా ఇంకోటి లాగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడతాం. ఇవన్నీ సైంటిస్ట్ నేమ్స్. టోటల్ గా మనం ఇక్కడ 2 మెథడ్స్, ఇక్కడ 2 మెథడ్స్, ఇక్కడ 5 మెథడ్స్ అవుతాం ఇంటర్పోలేషన్ లో. నేను ఆ 5 మెథడ్స్ కూడా ఇప్పుడే మీకు చెప్తా చూడండి, ఎప్పుడు ఏ మెథడ్ వాడాలి, ఎప్పుడు ఏ మెథడ్ వాడద్దని. చూడండి, నాకు ఈక్వేషన్ ఇట్లా ఉంది. ఇది ఒక్కటి వినండి, మీకు మొత్తం ఈ చాప్టర్ మొత్తం మీరు ఓన్ వేసుకోవచ్చు. ఇంకా నాతో అవసరం కూడా లేదు మీకు, ఎందుకంటే ఫార్ములా బట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వెళ్తా అంతే. బట్ ఏ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడాలి, ఏ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడకూడదు అని చెప్తా చూడండి. సపోజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ ఇదే టేబుల్ తీసుకుంటా, 0 1 2 3 4 ఇట్లా ఉంది. y వాల్యూ సపోజ్ y ఈక్వల్ టు fx ఆర్ y 5 7 10 15 21 ఇట్లా ఒక టేబుల్ ఉందమ్మా. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు x ఈక్వల్ టు 0.5కు y వాల్యూ కనుక్కుంటాడు. ఇక్కడ దీని ఏంటి? y ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ x. ఇనిషియల్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? x ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ 0.5 అయినప్పుడు y వాల్యూ ఎంత అంటే x 0 అయినప్పుడు y ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. వాట్ ఈస్ y వాల్యూ వెన్ ఎవర్ x is 0.5. ఇప్పుడు టేబుల్ చూడండి, ఈ టేబుల్లో 0.5 ఎక్కడ వస్తుంది? బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ కు వస్తుందా, మిడిల్ ఆఫ్ ద టేబుల్ కు వస్తుందా, ఎండింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వస్తుందా? అది ఐడెంటిఫై చేయండి. సో x ఈక్వల్ టు 0.5 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది స్టార్టింగ్. ఇక్కడ ఎక్కడో 0.5 అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వాల్యూస్ వస్తుంది. అంటే క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వాల్యూస్ ఉంటుందో అప్పుడు న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడండి. అర్థమవుతుందా? ఇట్లా ఉంటే న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడతా. అర్థమవుతుందా? రైట్. మీకు క్వశ్చన్ లో కూడా, క్వశ్చన్ పేపర్ లో కూడా ఎక్కడ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ వాడండి, న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ వాడండి, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ వాడండి అని ఎక్కడ ఇవ్వడు.
క్వశ్చన్ బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇదే ఇంపార్టెంట్. ఇది మొత్తం ఏంటంటే జస్ట్ నేను ఇంకొక 5 minutes క్లాస్ తీసుకుంటా, మొత్తం యూనిట్ అయిపోతుంది. మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా చేయాలి వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తా చూడండి. సో నాకు క్యాల్కులేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ కు ఉంటే, నియరెస్ట్ టు ద టేబుల్ కు ఉంటే అప్పుడు ఏం వాడతా, న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడతా. అట్లా క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉండాలి, ఎక్స్ 0.5 అయినప్పుడు వై ఎంత అన్నప్పుడు ఈ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ వాడతా. సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్ కు ఇట్లా ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3.8 అయింది అనుకోండి. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3.8 దెన్ వాట్ ఈస్ వై వాల్యూ అంట. ఎక్స్ ఈక్వల్ 3.8 అంటే ఈ టేబుల్లో ఎక్కడికి నియరెస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 0 1 2 3 4 అంటే 3.8 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో వస్తుంది. 3.8 అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఎండింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ వాల్యూస్. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దీనికి ఏం వాడతా, న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడండి. అర్థమవుతుందా? ఎస్, అర్థమవుతుందా? న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటర్పోలేషన్ టేబుల్స్ వాడతాను. ఓకే, ఎప్పుడు నీకు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఇట్ ఈస్ నియర్ టు ఎండింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్, దెన్ ఐ కెన్ అప్లై ద న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్. ఎప్పుడు నీకు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఉంటే. ఓకేనా? సపోజ్ ఇట్లా కాకుండా ఇట్లా ఉందనుకోండి, ఇంకో టేబుల్ వస్తున్నాను, ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ సేమ్ అదే 0 1 2 3 4. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఎంత ఉంది, 5 7 10. సపోజ్ ఏదో నేను రఫ్గా టేబుల్ తీసుకుంటా, 5 7 10 15 21 ఇట్లా ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు క్వశ్చన్ ఏంటి, జాగ్రత్తగా ఉండండి, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఫైండ్ ఎక్స్ ఆఫ్ 2.5 అంట. 2.5 అర్థమవుతుందా? క్వశ్చన్ చూడండి, 2.5 అంటే ఎక్కడ వస్తుంది, మీరు ఓన్లీ ఎక్సైజ్ చూడండి, వై చూడకండి. 0 1 2 3 4 ఉంది కదా, 2.5 అంటే ఏంటి, ఈ రెండింటి మధ్యలో వస్తుంది. ఇప్పుడు 0 1 2 3 4లో సెంటర్ వాల్యూ ఏది, ఇది సెంటర్ వాల్యూ, దీన్ని ఎక్స్ నాట్ అనుకుంటా. సెంటర్ వాల్యూ ఇస్ 2. ఈ సెంటర్ వాల్యూకు జస్ట్ బిలో ఉంది, వింటున్నారా? జస్ట్ బిలో ఉంది. సెంటర్ వాల్యూకు జస్ట్ బిలో ఉంటే ఏం చేస్తా అంటే 2.5 అంటే జస్ట్ సెంటర్ వాల్యూకు కొంత కింద ఉంది కదమ్మా. అంటే సెంటర్ వాల్యూకు జస్ట్ బిలో ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు సెంటర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, గాస్ ఫార్ములాస్ వాడాలి. న్యూటన్స్ కాదు, ఇప్పుడు గాస్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాస్ వాడాలి. గాస్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములాస్. మళ్ళీ దీంట్లో మళ్ళీ ఏమంటున్నా, రెండు ఉన్నాయి, గాస్ ఫార్వర్డ్ ఉంది, గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. మరి గాస్ ఫార్వర్డ్ ఎప్పుడు వాడతా, గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఎప్పుడు వాడతా అంటే ఎప్పుడైతే సెంటర్ వాల్యూస్ కు జస్ట్ బిలో ఉందనుకోండి అప్పుడు గాస్ బ్యాక్వర్డ్ వాడతా. అంటే సెంటర్ వాల్యూ కింద ఉంది కదా, అందుకు బ్యాక్వర్డ్ వాడతా. ఓకేనా? అంటే లైక్ దిస్ 2.5, 2కు 3కు సెంటర్ వాల్యూ 2 కంటే కొద్దిగా తక్కువ ఉంది, కింద ఉంది కనుక 2.5 ఇక్కడ వస్తుంది కనుక 2.5 ఇక్కడ వస్తుంది కనుక దీనికి ఏం రాస్తా, గాస్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా వాడతా. ఇప్పుడు జస్ట్ బిలో ద, ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు మీకు, ఇవన్నీ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. జస్ట్ బిలో ద సెంటర్ పాయింట్, సెంటర్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు గాస్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడతా. సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇట్లా ఉందనుకోండి అమ్మా, నాకు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1.8 అయినప్పుడు వై కనుక్కోమంటాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ వై. ఇక్కడ ఎంత, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2.5 అయినప్పుడు గాస్ బ్యాక్వర్డ్ పడినా. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ 1.8 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది, సెంటర్ వాల్యూ 2, 1కు 2కు మధ్యలో అంటే ఇక్కడ 1.8 ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సెంటర్ వాల్యూకు జస్ట్ అబోవ్ వస్తుంది. వింటున్నారా? సెంటర్ వాల్యూకు జస్ట్ అబోవ్ వస్తుంది. సో సెంటర్ వాల్యూకి ఎప్పుడైతే జస్ట్ అబోవ్ వస్తుందో దెన్ గో ఫర్ ద గాస్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్. వింటున్నారా? నేను ఇవన్నీ మీకు నోట్స్ పెడతాను, పోస్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ క్లాస్ వినండి. ఏంటి, ఎప్పుడైతే నీకు క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన వాల్యూ నియర్ టు ద సెంటర్ పాయింట్ ఉండాలి, బట్ సెంటర్ పాయింట్ కంటే జస్ట్ అబోవ్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం వాడతా, గాస్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడతాను. ఈ టెక్నిక్ తెలిస్తే చాలు మీకు. ఓకేనా? ఇది తెలిస్తే మీకు ఏది, ఫస్ట్ మీకు క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన వాల్యూ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఉంటే న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళండి. సపోజ్ మీకు క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఉంటే న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళండి. సపోజ్ మీకు క్యాల్కులేషన్ చేయాల్సిన వాల్యూ సెంటర్కి ఉంటే ఫార్వర్డ్ అన్నా బ్యాక్వర్డ్ అన్నా వాడతా. మరి ఏది ఎప్పుడు వాడతా అనేది ఎప్పుడు ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తున్నా, సెంటర్ వాల్యూకు జస్ట్ అబోవ్ ఉంటే న్యూటన్ గాస్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ వాడతా. సపోజ్ సెంటర్ వాల్యూకు నియర్గా ఉండాలి బట్ సెంటర్ వాల్యూకు జస్ట్ బిలో ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు గాస్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడతా. ఓకేనా?
వీటిని మరి లాగ్రాంజెస్ ఎప్పుడు వాడతా? లాగ్రాంజెస్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఇచ్చినది ఒక యూనిఫామ్ కాకుండా జిగ్జాగ్ ఆర్డర్లు ఉండాలి టేబుల్. అది నియర్ టు సెంటర్ ఉండొచ్చు, నియర్ టు ఫార్వర్డ్ ఉండొచ్చు, నియర్ టు బ్యాక్వర్డ్ ఎండింగ్ ఉండొచ్చు. అటువంటి ప్లేసెస్లో కాకుండా టేబుల్ ఎట్లుండాలి? సమ్ జిగ్జాగ్ ఆర్డర్లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం వాడతాను? లాగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ వాడతాను. సో ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మీరు ఈ 5 మెథడ్స్ పడతాడు. ఈ 5 మెథడ్స్ కు 5 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ కో ఫార్ములా ఉంటుంది, న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ కో ఫార్ములా ఉంటుంది, గాస్ ఫార్వర్డ్ కో ఫార్ములా ఉంటుంది, గాస్ బ్యాక్వర్డ్ కో ఫార్ములా ఉంటుంది, లాగ్రాంజెస్ ఇంటర్పోలేషన్ కో ఫార్ములా ఉంటుంది. క్వశ్చన్ బట్టి ఏ ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడాలో అది యూజ్ చేసుకోండి. లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే విల్ గివ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్. ఇంకా అట్లా నేమ్ ఆఫ్ ద మెథడ్ ఇస్తే కన్ఫ్యూజన్ లేకుంటుంది. ఐ కెన్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ మెథడ్, ఆ ఫార్ములా అట్లా సాల్వ్ చేసి మెథడ్ సాల్వ్ చేస్తాను. అంటే న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా ఫార్వర్డ్ ఫార్ములా చేస్తాడు. వాడు క్లియర్ గా క్వశ్చన్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. బై యూజింగ్ న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ మెథడ్ సో ఫైండ్ దిస్ సో అండ్ సో వాల్యూ అంటాడు. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇట్లా బేస్ చేసుకొని నేను సొల్యూషన్ చేస్తాను. నేను ఈ మెథడ్స్ ఎట్లా చేయాలో రేపు చెప్తాను. అర్థమైందా టాపిక్ ఇది? ఎప్పుడెప్పుడు అప్లై చేయాలని నేను క్వశ్చన్ క్లియర్ గా మీకు రాసి పోస్ట్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఈ టాపిక్ అర్థమైందా? ఎస్. ఎస్, ఒక్క నిమిషం చూడండి. నేను ఏంటంటే ఇంకొక 5 మినిట్స్ తీసుకుంటాను, ఒక్క 5 మినిట్స్ క్లోజ్ చేస్తాను. మీకు ఒకసారి ఆ టాపిక్స్ ఎక్కడ ఉన్నా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తాను, చూడండి. స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా? సో ఈ టాపిక్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ లెసన్ ఏంటంటే బ్లాక్ 2 ఇంటర్పోలేషన్స్. ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్తున్నా, ఇంటర్పోలేషన్స్ బ్లాక్ 2 ఇంటర్పోలేషన్ ఉంటుంది, బ్లాక్ 3 ఇంటర్పోలేషన్. అంటే మొత్తం 6 యూనిట్లు ఇంటర్పోలేషన్ ఉంటుందమ్మా. ఇది అయితే ఆల్మోస్ట్ నాకు ఒక 70% యూనిట్ అయిపోయినట్టు, సిలబస్ అయిపోయినట్టు. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా బ్లాక్ 1 లో వస్తుంది. చూడండి, న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్, దీంట్లో న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది. తర్వాత సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ లో గాస్ ఫార్వర్డ్ గాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంటుంది. లాగ్రాంజెస్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, లాగ్రాంజెస్ నెక్స్ట్ యూనిట్ లో పెట్టినట్టున్నాడు. అంటే నెక్స్ట్ బ్లాక్ కూడా మనం ఒక టాపిక్ కవర్ చేసినట్టు ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్. సో ఇవి ఈ యూనిట్ లో మీరు చదువుతారు. ఓకేనా? సో చెప్తాను, ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను మీకు. ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ నుంచి రిలేషన్ ఉంది. ఇక్కడ 5 ఆపరేటర్స్ అవుతాం, అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను లేండి. ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్. సో ఫస్ట్ ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ ఉందా? సో ఫైనైట్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఫార్వర్డ్ ఆపరేటర్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాము, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాము, సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాము అనేది ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆపరేటర్స్, ఈ షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ ఇవన్నీ చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 మినిట్స్ చెప్పినాక స్టాప్ చేస్తాను. ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏడున్నాయంటే సెంట్రల్ డిఫరెన్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ టేబుల్స్, ఈ టేబుల్స్ ఎట్లా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి ఇవన్నీ రేపు చెప్పి నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను ఎట్లా చేయాలనేది. ఓకే? ఇవన్నీ ఆపరేటర్స్ అంటే డిఫరెన్సెస్ ఆపరేటర్ చేయడానికి నోటేషన్స్ ఏమి వాడతాం, ఫ్యాక్టరల్ నోటేషన్స్ ఇవన్నీ, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ ఫైనైట్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఇవన్నీ ఓకే. నెక్స్ట్ ఒక నిమిషం చూపిస్తాను. న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్, ఇవి యూనిట్ 5 లో ఉన్నాయి చూడండి. యూనిట్ 4 అంటే మొత్తం ఆపరేటర్స్, వీటిని ఇండికేట్ చేయడానికి ఆపరేటర్స్ చెప్తాడు. సో నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఇక్కడ ఉంచండి. న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్ ఒక ఫార్ములా, న్యూటన్స్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్. కాకపోతే ఇవన్నీ రావాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలి, ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ 4th యూనిట్ లో పెట్టినారు చూడండి. చెప్తాను నేను ఇవన్నీ ఆపరేటర్స్ ఎట్లా చేయాలో. ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ చెప్తాను, ఒక్కసారి నోట్ చేసుకోండి. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్ కంటే ముందు ఫస్ట్ మీరు ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 70లో ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఎట్లా ఉంటుంది, షిఫ్టింగ్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది, యావరేజింగ్ ఆపరేటర్ ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పినాడు. నేను ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఒక 2 మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేస్తాను, వినండి. ఓన్లీ 2 మినిట్స్, 2:50 క్లోజ్ చేస్తా. పేజ్ నెంబర్ 70లో ఆపరేటర్స్ గురించి ఉన్నాయి. నేను ఆపరేటర్స్ అన్ని ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. ఈ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తామంటే డెల్, దీన్ని డెల్ అంటామమ్మా, డిఎల్, డెల్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్. అంటే సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు
ఎఫ్ ఆఫ్ xi ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ xi. ఇది ఫార్ములా ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్కు. ఇక్కడ హెచ్ అంటే ఏంటంటే లెంత్ ఆఫ్ ఇంటర్వల్. అంటే మీకు ఇక్కడ ఏంటి x0, x1, x2 అప్ టు xn n పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు, n సబ్ ఇంటర్వల్స్ n పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు హెచ్కి ఫార్ములా ఏంటంటే x1 మైనస్ x0 లేదా x2 మైనస్ x1 లేదా x3 మైనస్ x0 అప్ టు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు xn మైనస్ xn మైనస్ 1. ఇవన్నీ హెచ్కి ఫార్ములా. ఇష్టం ఏ ఫార్ములా ఉంచండి. అంటే ఈక్వి డిస్టెన్సెస్ ఉన్నప్పుడు హెచ్కి ఇది ఫార్ములా. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. ఇప్పుడు నాకు ఇంటర్వెల్ ఇస్తాడు x0 x1 ఇస్తాడు. దీంట్లో x1 మైనస్ x0 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్. లేదా x2 x1 ఇస్తాడు. x1 x2 ఇచ్చినప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. అట్లా xn మైనస్ 1 xn ఇచ్చినప్పుడు హెచ్కి ఫార్ములా ఏంటి xn మైనస్ 1. ఇట్లా ఇది ఫార్ములా. అదే అంటే ఈ డెల్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ xi ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ xi ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ xi. నెక్స్ట్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ ఎట్లుంటుంది? బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్, దీన్ని నాబ్లా ఎట్లా చేస్తా? దీనికి రివర్స్. డెల్ అంటే ఇట్లా ఇండికేట్ చేస్తా, నాబ్లా అంటే NABL. ఇవన్నీ గ్రీక్ లెటర్స్ అమ్మా, నాబ్లాతో ఇండికేట్ చేస్తా. సో నాబ్లా ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ xi ఫార్ములా ఏంటి మరా? ఇది నొటేషన్. ఇట్లా దీన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నా? నాబ్లా ఎఫ్ ఆఫ్ xi ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ xi మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ xi మైనస్ హెచ్. ఇది ఫార్ములా. అంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి ఈ ఎక్స్ ఇంటర్వల్ యాడ్ చేసి xi సపరేట్ చేస్తా. అదే ఫార్వర్డ్కి వచ్చేసరికి ఈ ఎక్స్ మైనస్ xi మైనస్ హెచ్ ఇంటర్వల్ సపరేట్ చేసి చేస్తా. ఇది బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఇంటర్పోలేషన్. ఓకే, ఈ రెండు చూసుకోండి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అంటే ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఎట్లా చేయాలి, బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఎట్లా చేయాలి, ఆ టేబుల్స్ ఎట్లా కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే, టాపిక్ అర్థమైందా? టాపిక్స్ ఓకే అర్థమైనాయి కదా? రైట్, ఓకే స్టాప్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఏం చెప్తాను, ఈ ఫార్ములాస్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా. టేబుల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా చేయాలి, వాటికి సెంట్రల్ డిఫరెన్స్ ఎట్లా చేయాలి, అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, స్టాప్ చేద్దామా? ఎస్, మీరు అవును ఎవరు స్పీకర్ అంటే స్పీకర్ ఎవరైనా ఒకరు ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడండి. స్పీకర్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడండి. ఎనీవన్ ఎవరైనా ఒకరు స్పీకర్ ఆన్ చేసుకుని మాట్లాడండి అమ్మా. స్పీక్ ఎనీవన్. అన్మిట్లో ఉంది ఆప్షన్. రైట్ రైట్, ఓకే ఓకే ఓకే, అందుకో రావట్లేదా? రైట్ రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, మాట్లాడండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒకరు మాట్లాడండి. నేను మ్యూట్ చేసిన చూడండి. ఒకసారి ఎవరైనా మాట్లాడండి. ఇప్పుడేమో అన్మ్యూట్ లేదు అనుకుంటా. చూడండి. అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ మీకు ఇవ్వలేదా? ఓకే ఓకే. సో క్లాస్ అయితే అర్థమవుతున్నాయి కదా? రైట్, అర్థమవుతున్నాయి కదా? ఈరోజు చెప్పిన టాపిక్స్ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. జాకోబీ ఇటరేషన్ మెథడ్, గాస్-సైడెల్ ఇటరేషన్ మెథడ్, ఈ న్యూటన్స్ ఫార్వర్డ్ డిఫరెన్స్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ డిఫరెన్స్ ఫార్ములాస్ నోటేషన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్ కన్స్ట్రక్షన్ టేబుల్ చెప్పి ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా చెప్తాను. ఓకేనా? స్టాప్ చేద్దామా? ఓకే రైట్, లెట్ us continue next class.